स्पष्टीकरण करने निमंते आम साथी अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी भौणी ओमशांति आज महावाक्य 11/7/2021 अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 3/2/88 माता पिता स्वरूप ब्रह्मांकर ब्राह्मण पिलामानंक प्रति दुईटी शुभ आशा। आज विश्वर सर्व आत्मा मानकर सर्व आशा को पूर्ण करुथिबा बापदादा निजर शुभ आशार प्रदीप आत्मारूपी दीप मानकु देखुथिले। जेपरी पिता समस्तंकर शुभ आशा गुड़ी को पूर्ण करुछंती सेहीपरि पिलामाने मध्य निजर पितांकर शुभ आशा गुड़ी को पूर्ण करुछंती। अर्थात बाबा पिलामानंकर एवं पिलामाने बाबांकर शुभ आशा गुड़ी को पूर्ण करुछंती। तेबे पिलामानंक प्रति बाबांकर शुभ आशा कौन ताहा जानिछ? एठारे प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा बाबांकर आशार दीप अटंती। दीप अर्थात सर्वदा जाग्रत ज्योति। सर्वदा जलुथिबा दीप गुड़िक सुंदर देखा जाती। बाबा जी आशार दीपक बच्चा मानक देखुंती। ब्रह्मा बाबा शुभ आशा रही पिला तो दोनों बाप दादा रही तेणु पिला माने कहते जेहेतु बाबा आमर आशा को पूरा करुँच आमे निश्चित रूपे दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध आमे भी जे आमे भी बाबांकर आशा को पूरा करिबु। ब्रह्मा बाबा कहिले जे पिला माने क्रमान्वये निजर शक्ति अनुसार स्नेह अनुसार अटेंशन अर्थात ध्यान रखिबा आधार रे सर्वदा बाबांकर शुभ आशा गुड़ी को पूर्ण करिबारे निश्चिंत भावरे लागिछंती एवं प्रत्येकंक अंतर भितरे उमंग उत्साह मध्य निश्चिंत रहिछि। जेहेतु बाबा आम मानकर सर्व आशा को पूर्ण करुछंती सेथिपाई आमे माने मध्य बाबांकर सर्व आशा को निश्चिंत भावरे पूर्ण करी देखाइबु। किंतु करी देखाइबारे पिला माने क्रमान्वये होई जाउछंती अर्थात भाबिबा एवं करी देखाइबारे अंतर आसी जाउछि। पिला माने कहउछंती आमे बाबांकर आशा को यथाशक्ति आमे निश्चित तो पूरा करू किंतु पिला माने कहउछंती करिबु निश्चित रूपे किंतु जेतेबेले भाबुचंती करिबु बोली किंतु जेतेबेले करूचंती कार्य क्षेत्र को आसुचंती सेतेबेले किछि अंतर देखा जाउछि। भाबिबा आ करिबा नंबर बार हे जाउछि। किछि पिला भाबिबा करिबा समान रहउछि करि पाउचंती आउ किछि पिला से भितरे टिके नंबर बार हे जाउचंती। भाबुचंती जेतिकी सेतिकी कार्य रे करि पारु नाहंती किछि किछि कारण से माने देखौचंती। जेउ समय बाबांकर स्नेह एवं बाबांक द्वारा मिलुथिबा प्राप्ति गुड़िक स्मृति रे आसी जाउछि जे बाबा हमकु कौन रु कौन करि देइछंती एवं कौन सब दउछंती। एही समय रे स्नेह स्वरूप स्थिति आसी जिबा कारणरु बहुत उमंग उत्साह रे उड़ीबा को लागुछंती। भाबुचंती बाबा जहा कहउछंती मु निश्चिंत भावरे करि देखाइबी। माने जेतेबेले पिला माने मने पकाउछंती जे बाबा हमको कौन कौन कले मु कौन थिले आ कौन बनिली पुणी बाबा मते कौन दउचंती मो पाखरे एबे बाबा भी जहाँ दउचंती मो पाखरे अप्राप्ति बोली किछि नाही। तेणु जेतेबेले पिला माने एभली ईश्वरीय नशारे रहउचंती ताको लगन बढ़ी जाउची एवं से माने कहउचंती आमे निश्चित रूपे करिके देखेबी। बाबा जहाँ कहउछन भितरे उमंग उत्साह खुशी बढ़ी जाउची तेणु से माने कहउछन आमे निश्चित रूपे बाबा जहाँ कहउछन आमे करिके देखेबी। स्नेह कारणरु जेउ भली उमंग उत्साहर संकल्प करिथिले ताहाकु परिस्थिति कारणरु बा संस्कार कारणरु करिबारे अंतर आसी जाउछि। तापरे भाबुचंती जदि एपरि होई न थांता तेबे बहुत भल होई थांता अर्थात जदि एवं परंतुर चक्र रे आसी जाउछंती। भाबुचंती एही भली हेबा उचित थिला किंतु एही भली होई गला सेथिपाई ए सब घटिला। स्नेह कारण तो कहते आम कर जेते कार्य क्षेत्र को आसुचंती
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି କାରଣରୁ ମୋର ଏଇଭଳି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ମାନେ ଅଗର ମଗର ଚକ୍ର, ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଇଥିଲା ପରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ପରନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଥିଲା ପରନ୍ତୁ ଏମିତି ନ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଚକ୍ରରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ ଏଭଳି ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କହିବା ଆଉ କରିବା ସମାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସାଥିରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ କେବେ ବି ସାଥିରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ମା ରୂପେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଏକ ତ ମା ରୂପେ ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ରଚୟିତା ପରି ମଧ୍ୟ ପାଳନା ବି ସାଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମା ରହିବେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବା ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା। ଆଉ ବାବା ଯେତେବେଳେ ପରମଧାମକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କ'ଣ କେବଳ ସାଥିରେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ତ ସାଥି ଦେବେନି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଶୁଭ ଆଶା ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୂପରେ ରହିଛି। ଏମିତି ତ ସାକାର ରଚୟିତାଙ୍କର ସାକାର ରଚନା ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତ ରହିଛି, ବାବା କହିବା ଅର୍ଥ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେହେତୁ ମା, ତେଣୁ ସେ ସାକାର ରଚୟିତା, ପିଲାମାନେ ସାକାର ରଚନା, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ୟାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଆଲ କରୁଛନ୍ତି ବାବା, ଶୁଭ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ତ ମା ବାପା ଉଭୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ମାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମା ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିତା ସମାନ କରିବାରେ ମା ହିଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାର ମମତା ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ମମତା ଅଟେ, ମୋହଯୁକ୍ତ ମମତା ନୁହେଁ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମମତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ମୋହ ରହିଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିଥିବ ସେଠାରେ ମାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବ ଆସୁଥିବ, ଦୁଃଖ ନଥିବ। ବାବାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ମା, ବଡ଼ି ମା, ତେଣୁ ମା ରୂପରେ ସିଏ ପାଳନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ୟାର ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏତେ ପ୍ୟାର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରରେ କି ବିକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରରେ କି ମୋହ ନାହିଁ, ମୋହ ମମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ୟାରରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ବି ନାହିଁ, ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ, କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ଆମ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ୟାର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ୟାରରେ ବିକାର ନଥିବ, ମୋହ ନଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ୟାର କେବଳ ଥିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଶୁଭ ଆଶା ରହିଛି। ଯେପରି ବାପଦାଦା ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପାଠ କରିପାରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶା ହେଲା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାଥୀ ହେବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଇଏ ଶୁଭ ଆଶା ଅଛି। କ'ଣ ବାବା ଯେମିତି ଶିବ ବାବା କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ସାଥୀ, ବାପ ଦାଦା ହେଇକି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଥୀ ରୂପରେ ବି ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ସାଥୀପନର ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ବେଳେ ସାଥୀ ସ୍ଥିତି, ସାଥୀ ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ କାରଣରୁ ହିଁ ଚାହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବା ଯଥାଶକ୍ତି ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ସ୍ନେହ ରୂପକ ସୂତାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋତି ସଦୃଶ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ନେହ ରୂପୀ ସୂତା ମଜବୁତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଜୟମାଳାଟି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ମାଳା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହରେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ନେହର ମୋତି ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚାମାନେ ମୋତି ପରି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଧାଗାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇଠୁ ଛୁଟି ପାରିବେନି ବା ଫିଟି ପାରିବେନି। ହେଲେ ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ମାଳା ତ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବିଜୟମାଳାଟି ବହୁତ ଛୋଟ। ବିଜୟମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ମାୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହେଇଥିବା, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହେଇଥିବା, ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଟକ୍କର ଆସେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହେଇଥିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ତ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟମାଳାଟା ଛୋଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ମାଳାରେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ବା ଅଗର ମଗରର ଚକ୍ର ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାରେ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାଶକ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେରା ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଗର ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମଗର ଏଇଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଗର ମଗର ଚକ୍ରରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥାରେ ବାପ ସମାନ ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା କଥା ସେଠାରେ କେବେ କେବେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସାଥୀ ହେବା କଥା ସେଠାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ରୀତିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବାପ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ବାପ ସମାନ ହେବା ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ଆଉ ସାଥୀ ଭାବର ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ବାଲାନ୍ସ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ସମୟରେ ସାଥୀ, ସାଥୀ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ଭିତରେ ପାଳନ କରିବା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାପ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶାଟି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବ। କେବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ବା ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭଭାବନା ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶାଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଲର ପ୍ୟାର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦିଲର ପ୍ୟାର ରହିବା ଦରକାର ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପରେ ରହୁଛି ଦିଲର ପ୍ୟାର ଶୁଭଭାବନା ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ଏ ଦିଲର ପ୍ୟାରଟା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଅଗର ମଗର ଆସିଯାଉଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ବା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅତୁଟ ସ୍ନେହ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କେବେ ବି ତୁମ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବା କେହି କିପରି ବି କଥା ଶୁଣାଉ ବା ନିଜେ ବାବା ସାକାରରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ସାବଧାନୀ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହି ଭାବନା ରହିବ ବା ରହିଆସିଛି ଯେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ଏଥିରେ କେବେ ବି ସ୍ନେହର କମି ଅନୁଭବ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ବାବାଙ୍କ ଦିଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣାପଣିଆର ଅନୁଭବ କରିଛ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ, ଯାହାକି ଭାବନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା ଆମକୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର କମି କମଜୋରିକୁ କହିକି ବତେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସ୍ନେହର ଭାବ କମେନି, ପରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବା ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ଆମେ କିଏ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମେପନ୍ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ। ଯେଉଁ ମେପନ୍ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଥିବା କାରଣରୁ କିଏ କାହାକୁ ଗ୍ରିଟ୍ ତ କରିପାରନ୍ତିନି, କିଏ କାହା କଥାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ବା ବଡ଼ ବି ସାନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗର କମି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମେପନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ବାବା କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ଆଗକୁ ଗଲା କିଏ ପଛକୁ ଗଲା ସେଥିରେ କେହି କାହା ପ୍ରତି ଏଭଳି କିଛି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ୟାର ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ନେହ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ କରିଥାଅ ବା ଅନ୍ୟ କେହି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାମଦାଦା ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ସାଥୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦେଖି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ସେବାରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯିବେ, ନିମିତ୍ତ ତ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛି, ଏଭଳି ଭାବନା କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ବା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ବାବା କେବେ କହିବେନି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବୋଲି, ବା ମୁଁ କରେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ, କିଏ ବି କରନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ବାବା ବି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବି ସେବା କରି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପରିବାର ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ କରିନାହିଁ ସେଇ ସେବାଟା, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି କରିନାହିଁ ସେଇ ସେବାଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତ ମୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହୁନାହିଁ, ସେମିତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ ପରିବାର ଭିତରେ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହର ଭାଷା ଶୁଣାଇଲୁ, ସେହି ବିଧିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ କରି ଦେଖାଇବା ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା। ଏହିସବୁ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ତ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଅଛି, ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ, ସ୍ନେହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ପାସ୍। ସେଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ ଏମିତି ଦିଲର ସ୍ନେହ ରଖିବା ଯେମିତିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା, କେବଳ କଥାରେ କହିଲେ ହେବନି,
कि संकल्परे केवल कले हेबनी आम कर्म क्षेत्र में प्राक्टिकल करके देखा। ଯେତିକି ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ସେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛ ସେବାରେ ମାୟା ଆସୁଛି। तेणु आम जितेबाला आम दिल स्नेह कमी जाऊँगी तेणु सेवा क्षेत्र में माया आसूची कि आम निज कारण आम कहूना ओल्टा कहते माया आसला। माया आसबार कारण कौन बाबा कहते आम सच्चा दिल ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସ୍ନେହ ରହୁଛି ସେ ପରିବାର ପରିବାର ପ୍ରତି ସହିତ ସେତିକି ନାହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ ଯଦି କମିବ ତାହେଲେ ମାୟା ଆସୁଛି। ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ମୋର 30ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବା 40ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ମାୟାମୁକ୍ତ ଅଛି। ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବ। ଏଭଳି ସେବା ବାବାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଜମା ହୋଇନଥାଏ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ସେବା କରୁଛି, ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ରାତିଦିନ ସେବା କରୁଛି, ଦିନକୁ ଥରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ସେବା କର, ଯେତେ 50 ସେଣ୍ଟର କର, 60 ସେଣ୍ଟର କର, କିନ୍ତୁ ମାୟାମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ ଯେ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ମାୟାମୁକ୍ତ କରିଛ। ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ 50-60ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାୟାମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେତୋଟି ସେଣ୍ଟର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ମାୟାମୁକ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କେତେ ତ୍ୟାଗ କରି, କେତେ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିମ୍ବା ଭୋଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେତେ ସେବା କରିଛୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଚେକ୍ କର ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ସହିତ ମାୟାରେ ରହୁନାହିଁ ତ? ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ଏହା କିପରି ହେଲା, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ନ କରିବି, ଏହା ମୋର ଅଧିକାର, ଏହା ତୁମର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଅଧିକାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଝିଲ, ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଭାବନା, ଶୁଭକାମନା, ସହଯୋଗ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଚେକ୍ କର ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ବିଧିକୁ ଚେକ୍ କରି ଚେଞ୍ଜ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ସେବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଥିବ, ସବୁଠାରୁ ସହଯୋଗ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଫଳ ମିଳୁଥିବ। କାହିଁକି ହେଲା, କିପରି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆସୁଛି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଥର ଫଳ ମିଳୁନି ତାହେଲେ କାରଣ ଖୋଜ। ଯଦି କାରଣ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ କାରଣ କ'ଣ? ସଚ୍ଚା ଦିଲର ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାବନା, ଶୁଭକାମନା, ସହଯୋଗ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କମି ରହିଛି। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅଚଲ ଅଟଲ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷୀପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଏକରସ୍ଥ ଏବଂ ଅଚଲ ଅଟଲ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଖରାପ ଭିତରେ ଖରାପକୁ ନ ଦେଖି ଭଲକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣର ରାସ୍ତା ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭବର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ବାବାଜୀ ଡ୍ରାମାକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଚଲ ଅଡଲ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଚଲ ଅଡଲ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଅଚଲ ଅଡଲ ସ୍ୱରୂପ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଛି ଖରାପ, ତା ଭିତରେ ବି କଲ୍ୟାଣ छिपिकी रही। तेणु ये ड्रामा कल्याणकारी, तेणु ड्रामा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, बाबा मध्य कल्याणकारी, ताहले सब पिला माने मध्य कल्याणकारी, मु निजे मध्य कल्याणकारी, आ सबुथिरे कल्याण ही छिपिकी रही। ताहले मोर को स्थिति रहइबो, हलचल स्थिति।
ଯଦି ଅକଲ୍ୟାଣ ତାହେଲେ ହଲଚଲ, ସବୁ ତ କଲ୍ୟାଣ। ତେଣୁ ଅଚଳ ଅଡଳ ସ୍ଥିତି ରହିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେକରି ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଧୋକା ଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ସମୟକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମନେ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଧୋକା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ସମୟର ଗୋଟି ଗୋଟି ଏକକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ। ଏକ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ସମୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସମୟ ବା କୌଣସି ସମୟର ପରିଧିକୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତନ କରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କରିଥିବା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧୋକା ଧୋକା ମିଳିବ। ମିଳିବ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ଦିଲର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।